सत श्री अकाल जी। तुसीं देख रहे हो सांझी सो टीवी ते मैं सतनाम सिंह बठोई लैके हाज़र हाँ सियासी मसले, जिस विच असीं उन्हां मुद्दिआं ते अक्सर चर्चा करते हैं जिहड़े सियासत नाल जुड़े हुंदे ने। सो इसे ते चर्चा करन लई साडे नाल जुड़े हुए ने डॉक्टर भीमिंदर जी। सो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सर जी। सर, पंजाब सरकार की अज कैबिनेट मीटिंग हुई है, जिस तो बाद बड़ा झटका दिता गया किते ना किते आम लोगों को, ते पेट्रोल ते डीजल ते 90 पैसे तक का सैस जिहड़ा वधा दिता गया। किवें देखदे हो इस फैसले नूं जी? जी 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 बिल्कुल। एक बारी तो इदां ही लगता है कि झटका लग्या, पर क्योंकि हुण आपां सारे जानते हैं कि पंजाब सरकार जिहड़ी हैगी है बहुत सारियां सहूलतां देण वाली है, जिहदे विच जी आपां ने देखिया ही है कि बहुत सारे लोगों का बिजली का बिल जिहड़ा हैगा वो जीरो आ रहा है। और इस तरह होर जिहड़ियां एजुकेशन हैल्थ नूं लैके सहूलतां दित्तियां जा रही ने, और लाखां रुपए तक दे जिहड़े ने टेस्ट होने हैं बंदे दे, वो सारे माफ हो रहे हैं। सो उन्होंने देखते हुए जिवें पिछले सरकारां वधाउंदियां ने 2-2 3-3 रुपए मोदी साहब ने वधाए सीगे, जी ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ठीक है कि थोड़े थोड़े करके, क्योंकि सरकार ने जे अपना खजाना भरना है और लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। पर वो इदा का टैक्स ना लावे कि एकदम ही बहुत सारा पैसा बढ़ा दे। ये थोड़े थोड़े करके 90 पैसे करके 92 पैसे करके जेकर माड़ा मोटा इदा का होंगे तो कोई गल नहीं, क्योंकि सहूलतां देनियां ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि सहूलतां सानू देण। ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं कहते कि पैसा ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਓ, टैक्स लै लो। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ तक ਅਸੀਂ टैक्स ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ नहीं सी लगदा, एजुकेशन ਤੇ नहीं सी लगदा, ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ नहीं सी लगदा, ਹੋਰ सहूलतां ਦੇ ਉੱਤੇ नहीं सी लगदा। ਹੁਣ ਜੇਕਰ कोई भी गवर्नमेंट कोई टैक्स लैंदी है तो यह इंश्योर करे कि ये पैसा जिहड़ा हैगा आम लोगों के उत्ते लाया जाएगा, तां फायदा है। नहीं तो जेकर ये पैसा किसी होर जाएगा फिर जिहड़ा हैगा इसदा नुकसान होएगा। अदरवाइज जे ये पैसा लोगों दीयां सेहत सहूलतां ते लगदा है, लोगों की एजुकेशन ते लगदा है, तो ये नाल आम लोगों का फायदा होएगा। सो मेरी गुजारिश है सरकार नूं, चीमा साहब नूं विशेष तौर पर, कि वो जिहड़ा साडा पैसा है, लोगों का टैक्स का पैसा, चाहे वो किसी भी तरह होंदा है, उस पैसे नूं आम लोगों के उत्ते खर्चा जाए, साडे उत्ते खर्चा जाए, साडा इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप किया जाए, सेहत सहूलतां होर बहुत सारियां जिहड़ियां चीज़ां डिवेलप करने वालियां ने उन्हां नूं डिवेलप किया जाए सर। जी डॉक्टर साहब, जेकर गल करिए तो पंजाब सरकार ने जिहड़ा सरकार बनने तो बाद पहला जिहड़े बड़े वादे किए सीगे कि असी शराब पॉलिसी चो 3300 करोड़ रुपया कमावांगे, रेत खड्डा तो जिहड़ा वड्डी कमाई होएगी, पर हुंदा कुछ नहीं नज़र आ रहा। की लग रहा जां तां सरकार तो पॉलिसियां नहीं सही बन रही जां लोकां दा सबर टुट रहा जी? देखो ये हुंदा है कि जदों भी कोई नवीं सरकार बनती है जी, और जदों आपां देखदे हां कि कोई आपां मान लो अपने घर नूं भी असीं सवारना है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ समा ਤਾਂ देखो सरकार नूं देना बनदा ही बनदा है। इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਨ, और जेकर वो पालिसियां नूं लागू करना है तो जरूरी है कि उन्हां नूं लागू भी सही तरीके नाल कीता जावे। सो इस करके सरकार, क्योंकि हुण लगभग 1 साल होने वाला है, इस करके सरकार जिहड़ी हैगी आ उन्हां नूं यही चाहिदा है कि जिहड़ियां नवीं पालिसियां बन रही ने, चाहे रेते दे नाल संबंधित ने, चाहे शराब दे नाल संबंधित ने, उन्हां नूं सही तरीके दे नाल लागू करके और पंजाब दे लोकां नूं ओह जिहड़ियां सहूलतां ने, चाहे रेते नाल संबंधित ने, चाहे होर चीज़ां नाल संबंधित ने, ओह छेती तो छेती दित्तियां जाण, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई देरी ना की जाए। यही आम लोग जिहड़े ने पंजाब के, जिन्हां ने इन्ने वड्डे पद्धर ते आम आदमी पार्टी नूं वोटां पाईआं ने, और वो हुण कह रहे हैं कि सानूं जल्दी तो जल्दी जिहड़ा हैगा पंजाब दे चीज़ां नूं ठीक किया जाए। और सरकार दी जिहड़ी आपां देख सकदे हां कि सरकार जिवें पिछले लंबे समय तो काम करदी नज़र आ रही है, चाहे वो सेहत दे विच होवे, चाहे वो एजुकेशन दे विच होवे, उत्थों लगदा है कि हौली हौली चीज़ों का फर्क पै रहा है। मान साहब लगातार कोशिश कर रहे हैं
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਸਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ BBC ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ खूब चर्चा का विषय बनया होया है कि केंद्र सरकार वालों इस ते स्पष्टीकरण का जरूरी देना चाहिए सीगा, क्योंकि ये मामला हुण सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं तलब भी किया है जी। किवें देख रहे हो कि जेकर डॉकूमेंटरियां किसी की सच्चाई दिखांदियां ने उस ते विवाद भख जाता है, तो जां कोई जे अपने धर्म नूं लैके कोई फिल्म बनाउंदा उस ते विवाद भख जाता, किधर नूं जा रही है अपने देश की सियासत? आखिरकार खुल के साह क्यों नहीं ले पा रहे लोग? देखो जिहड़ा भारती लोकतंत्र है इनू जिहड़ा मीडिया हैगा इहदा चौथा थंब मन्निया जाता है जी। आपां कहदे कि मीडिया जिहड़ा हैगा मीडिया एक बहुत वड्डी गल करदा है और उहदे विच यही है कि चाहे डॉकूमेंटरी दे राहीं करे, चाहे फिल्मां दे राहीं करे, चाहे खबरां दे राहीं करे, जे कोई भी सरकार मीडिया दे उत्ते पाबंदी लाउंदी है, चाहे किसी भी चाहे BBC की फिल्म होवे चाहे किसी होर बंदे वालों बनाई गई होवे, तो इसका मतलब है कि सरकार जिहड़ी हैगी है चौथे थंब नूं खत्म करने की कोशिश कर रही है और लोकतंत्र नूं खत्म करने की कोशिश कर रही है। सो इस करके सरकार नूं खास तौर पर जिहड़ी साडी BJP की सरकार है मोदी साहब के आउण तो बाद लगातार जिहड़ा हैगा मीडिया के उत्ते पाबंदियां लाइयां जा रही ने। कदे पत्रकारां नूं फड़िया जा रहा है, कदे अखबारां ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तो एक माड़ी गल है लोकतंत्र ਦੇ ਲਈ और लोकतंत्र ने जेकर डेवलप करना है ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और ये चाहे कोई भी डॉकूमेंट्री चाहे BBC ने डॉकूमेंट्री बनाई है इहदे उत्ते पाबंदियां नहीं लाउणियां चाहीदियां। ये सुप्रीम कोर्ट मसला जिहड़ा सीगा नहीं जाना चाहिदा सीगा, इहदे उत्ते इह तां ही गया क्योंकि इहदे उत्ते पाबंदियां लाईयां गईयां, तां ही लोकां ने जिहड़ा सीगा पटीशन पाई और इहनूं यूनीवर्सिटियां दे विच रोकिया गया, वर्जिया गया। और यही कारण है कि लोग जिन्ना तुसीं वरजोगे उन्नी वध तो वध देखणगे। तुसीं देखोगे डॉकूमेंटरी जिहनूं कह रहे सी असीं रोकांगे, इहदे उत्ते पाबंदियां लावांगे, इह उस दिन तो बाद ही वध तो वध डॉकूमेंटरी देखी गई है। सो इस करके सरकार नूं बेनती है, केंद्र सरकार नूं कि ओह लोकतंत्र दा गला ना घुट्टे, लोकतंत्र नूं ना कुचले, क्योंकि साडी भारती डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, एक दुनिया का सब तो बड़ा लोकतंत्र है। इस करके दिल भी बड़ा होना चाहिए। जेकर उस वेले जिहड़े दंगे होए सीगे तां कोई भी किसी का भी जिहड़ा हैगा अपनी डॉक्टर साहब मैं इधर ही आना चाह रहा सीगा कि गुजरात दंगियां बारे गल की गई है, BBC जिहड़ी डॉकूमेंटरी बनाई गई है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇਕਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ BJP ਨੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कि उस वेले दे प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वेले प्रधान मंत्री सीगे, उन्होंने भी मोदी साहब नूं क्योंकि उस वेले मुख्य मंत्री सी गुजरात दे, उन्होंने झाड़ पाई थी कि भाई इहो जे काम ना करो। तो इस करके जेकर BJP उस वेले चाहती सी कि साडे मुख्य मंत्री ने एक घटिया काम कीता है और वधिया गल नहीं कीती
ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਂ BBC ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਟਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ। ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ? ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MP ਵੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪਾਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ? ਹੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ ਹਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਲਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਦਾਵਰ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 92 ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਣ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਚਿਸ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਅੱਗੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਪੀਚ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਇੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝੀ ਸੋ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।